नमस्कार जय श्री जगन्नाथ एवं खास करके मु स्वागत करने को चाहिए ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे जने फ्यूरियस बैटर उत्कल केसरी राउत को जगन भाई आपन को स्वागत आम इंस्टाग्राम शो को केमती अछंती आपण जगन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू और बहुत भलो निश्चित भाव में आपण भल ही थिबे बिकॉज बहुत सारा दर्शक मान आशीर्वाद आपण को ऊपर रही खास करके जमीती आपण क्रिकेट खेलती बहुत सारा आम चर्चा करवा बहुत आगो को जीवा बट एबे ए टाइम रे जेहेतु क्रिकेट मैच बहुत कम रिसेंट आपण खेलुथिले ब्रह्मगिरी रे बट मैच भी बहुत कम हो गलानी जेहेतु रेनी सीजन तो एबे कौन सब चलची जॉब वगैरह ना पुणी घरे अछंती नहीं मुझे घरे अछि और जॉब पे तो प्रिपेयर चली छै देखिए मुझे होला कोठी ताले ताले नहीं बाकी चलची प्रिपेयर चलची जॉब पे साउंड टिके जगह नाही तमरा पूरा ये आसुची हम दर्शक मैंने भी कहउछन्ते कि वॉइस एबे टिके आसिला ओके थैंक यू ठीक अच्छे जगन भाई जेमती समस्ते जानी कि उत्कल केसरी राउत जहाँ को परिचय देवा भी एते आवश्यक नुहे बिकॉज समस्ते जानी कि केन्द्रापड़ा निकिरेरु बिलोंग्स करती उत्कल केसरी राउत एक बहुत भल जगह निकिरेई जो एक भल टीम भी जदि आम कह एक पुरातन टीम निकिरेई टीम जहाँकि फेमस रही ओडिशा टेनिस क्रिकेट एबे भी अच्छी सो सही जगह ही बिलोंग्स करती उत्कल केसरी राउत जगन भाई कौन कहे निकिरेई टीम विषय में भावुची शायद आपण स्टार्ट कले बेटर हाँ टीम विषय कौन कहे एबे टीम कौन बेसी मैच खेलुनी एवं टीम जिते आरंभ होता के से विषय में दर्शक मान को कहे हाँ सर तो टीम आरंभ होता से आम गाँव बबुल भाई जी अच्छे जने से फास्ट टीम आरंभ कले कहले कि आम खेल सब नाइट मैच खेल नाइट मैच चिन्नू बाल्या राजा बाबुनी नंदाई इमरान खान हो कि लाटू समस्त अजहर ठू आरंभ कर इरफान सब भल भल पिला आम टीम खेल आरंभ कला टीम बहुत भल भी चलला तापरे जाबले ओनर टिके जॉब ये टिके प्रॉब्लम आसला से जॉब रे टिके अधिक टाइम दवा पड़ला ये तापरे टीम में भी पिला माने भी सब बहुत भल भल जगह रे खेलिले पिला माने भी टाइम दवा पय ते भी हेलानी टाइम दे पाइलेनी सेट लागी टीम ता एबी भी अच्छी टीम खेलिबो एई वर्ष खेलिबो बोली हमें भाबुछ जे किछि ता मैच खेलिबो बोली निकरी टीम तो सेमिति रे बहुत पिला को भी हमर गढी टीम पिला को चिन्नू को जेमते चिन्नू बहुत भल बोलिंग करतला चिन्नू से पूरा गोटे भल अलराउंडर टे बाहर चिन्नू जमी बाबुनी जमी आम बाहर सब बाकी बहुत भल भल पिला भी बहुत चांस मिली टीम रे आउ टीम तो मैंने पिला टीम टा बहुत आगू भी जाइला आ बाकी एबे तो पिला माने सब भल भल जगह खेलिले टीम खेलिया प्रिपेयर हेनी टीम निकरे जदि आम कह शायद गोटे क्रिकेट गड़ भी आम कहीपर से ही शायद गोटे क्रिकेट आरंभ भी कहीपर बिकज समस्ते कहते कि टेनिस क्रिकेट गड़ हूँ केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा जमी आम टेनिस क्रिकेट को देखू अन्य जिले में बहुत कम देखा मिले और तार सब बड़ श्रेय जाए निकरे टीम को निकरे टीम चाहिए भी जदि आम देखा एबे आली कप रिसेंटली होता ऑल ओडिशा टूर्नामेंट केन्द्रापड़ा रिसेंटली डामरपुर कप गोटे होता पटामुंडई रे शायद से पार्टिसिपेट करि था किसी चर्चा होता कि नाई जिबा से टूर्नामेंट खेलिबा कि कौन करिबा नाई सेमती किसी चर्चा है एबे से विषय किसी डिस्कशन भी है जे खेलिबा कि कोठी कोन नाही बाकी नेक्स्ट सीजन ता देख माने प्रिपेयर हो जो खेलिया पे नेक्स्ट सीजन में किसी प्लान करिवो देखिया जोटा हले को टूर्नामेंट खेलिबो से विषय नेक्स्ट टूर्नामेंट माने नेक्स्ट ईयर चिंता करिवो से विषय ठीक अछि सो निकरे टीम तो आम देखिलु बट तापर आपन कैरियर जदि आम देखिबा जे भाबे खास करके आगे ही चलेला कमांडो 11 भुवनेश्वर जने आपण प्रमुख प्लेयर एवं जने दमखम प्लेयर मध्य कमांडो 11 विषय किसी कहे टिके पुराना खास करके ओल्ड कथा आम टिके ताजा करना पुराना कथा सब एबे आम टिके ताजा करबा कमांडो 11 भुवनेश्वर टीम से आपण केमति जॉइन करंती टिके ता विषय टिके प्लीज मको विस्तार करी कहिबे कमांडो टीम तो टूर्नाई ओनर तो समस्त जानी थे फास्ट आम जो यूनिट नाइन नखिया नाना जो खेलुले टूर्नाई से मिसिक राउंडर आम खेलुलु टूर्नाई कहले कि गोटे चौक टीम बाहर करवा खेलवा से मोर आम कथा चुईकाले भी सांगे मिसिक दी जन टूर्ना भाई 3 जन आउ जड़े चौद्वार जड़े भाई आम मिशुले 4 जन आम बस कथा हो टीम बाहर करवा ये बाल्या राजा सपोर्ट आउ
ଗଣେଶ ଓବାମା ଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟିମ୍ କରିବା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ନା କଣ ଦିଆହବ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଯିଏ ବବୁଲ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନାଁ ଦେଲେ କହିଲେ କି ସିଏ ଦେଲେ ତାପରେ ଟୁନା କମାଣ୍ଡୋ 11 ନାଁ ଦିଆ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ବେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବି ସେଇ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଟିମ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଚିନୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଇମରାନ ଖାନ ବି ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ପାଟଶାଣୀ ବାବୁମଣ୍ଟି ବି ଆସିଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସିକି ଜଏନ କଲେ ଟିମ ରେ ଖେଳିଲେ। ତାପରେ ଟିମ୍ ଟା ସେଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଟିମ୍ ଟା ସେବେଠୁ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ମୋଡିକି କେବେ ଅନେଇନି ଯେ ଟିମ୍ ଟା କେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ଟିମ୍ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେମିତି ଟିମ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଟା ରେଜଲ୍ଟ ବି କରୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିଛି ଟିମ ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିମ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ପଛ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ର ଟ୍ୟାଗ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ 2 ବର୍ଷକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପଛ 2-3 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଖାସ କରି 2020 କିମ୍ବା 21 ରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଛି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ବିଧାରପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଠି ଆମର କମାଣ୍ଡୋ 11 ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ସେଠି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ନିକିରିର ଥିଲା। ନିକିରିର ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ କି ଚିନୁ ମୁଁ ସିଲୁ ବାବୁନି ବାଲିଆ ରାଜା ଆମେ 5-6 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରପୁର ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ୱିକେଟ୍ ଗଲାନି 4ଟା 5ଟା ୱିକେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ଓବାମା ଆଉ ଏମିତି କାଲା ରାଜା ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ମାନେ ୱିକେଟ୍ ଜଗି ରଖିଥିଲେ ବାକି ସେ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସରିଲା ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ 12 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ସାୟଦ ବୋଧେ 12 ଓଭରରେ ଆମେ ମାରିଲୁ 148 ଏମିତି କଣ ମାରିଲୁ ଆମେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଖେଳିଲୁ ଆଉ 148 ମାରିଲୁ। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି ଆମେ ସେଠି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଲୋକ ସେଠି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଥିଲେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା। ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଟିକେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏ ସିଜନ ବିଷୟରେ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ହି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟିମ୍ ରହିଛି। 16 ଚାମ୍ପିୟନସିପ ର ଟ୍ରଫି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 16 ଗୋଟି ଚାମ୍ପିୟନସିପ ର ଟ୍ୟାଗ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏ ସିଜନ ରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ସିଜନ ବାଗଡିଆ କପ୍ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁହାଯାଏ ତାର ବି ଟ୍ୟାଗ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମାଣ୍ଡୋ ଏ ସିଜନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ କଣ ପାଇଁ ଏ ସିଜନ ବହୁତ କମ ଦେଖାଗଲେ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗଦାନ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କମ ଥିଲା ଏ ସିଜନ କମାଣ୍ଡୋ 11 ପାଇଁ। ନାଇଁ କମାଣ୍ଡୋ 11 ତ ଏଇ ସିଜନ ତ ମୁଁ ଖେଳିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳିଛି ଖେଳିନି ତାପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ବୟସ ହେଲା ବେଳେ ତାପରେ ବି ସବୁ ଆଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଖାଲି ଖେଳରେ ତ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇକି ରହିହବନି କି ସବୁବେଳେ ଖେଳରେ ଟାଇମ ଦେଇ ହବନି ସବୁଆଡେ ବି ଟାଇମ ଦବାକୁ ପଡିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ ଦବାକୁ ପଡିବ ସବୁଆଡେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ମ୍ୟାଚ ମୁଁ ରହିଯାଏ ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିପାରେନି। ସୋ ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଗେଡିଆ କପ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିକଜ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ 20 ଓଭର 15 ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଟି ସେଠି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବିକଜ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ଜଣେ ଯେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଆପଣ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ପିନୁ ପରିଡା ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ସେଇଟା ଆସିନଥିଲା ବଟ୍ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ବାଗେଡିଆ କପ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଟିମ ର ଓନର ହୁଅନ୍ତୁ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠଉଥିଲେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଷୟରେ ବାଗେଡିଆ କପ୍ ବିଷୟରେ। ବାଗିଡିଆ କପ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ସେଟା କି ବାଗିଡିଆ କପ୍ କେମିତି କିଏ ସେ ଟାଇଟେଲ ଟା ନବ ସେଟା ଆଉ ଆମର ମାନେ କମନ ଟିମ୍ 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଯୋଉ ବାଗିଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥାଉ କେମିତି କଣ ବାଗେଡିଆ କପ୍ ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହବା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବି ଯାହା ଚାମ୍ପିୟନ ବି ହେଇଛୁ ସେଟା ଆଉ ଖାସ କରିକି ଟୁନା ଭାଇ କହିବି ଟୁନା ଭାଇ ମାନେ କୋଉ ମ୍ୟାଚ ସିରିୟସ୍ ଥାଉ ନଥାଉ ତାର ବାଗିଡିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କିଛି ଏସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍
ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମତେ ସେୟାର କର, କିଛି ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କର, ଖେଳ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇ ଖେଳିବି କି ଯିଏ ଯଦି ଆମର ହାରିଡର ସିଏ ଯାଇ ପଛରେ ଖେଳିବ କି ଡେଥ ଓଭର ଖେଳିବ, ଏସବୁ ନାହିଁ। ତାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କି ସିଏ ଟିମ ର ବୋଲର ଦେଖିଲା, ବୋଲର ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳିବ। ଯିଏ ଯୋଉ ଡାଉନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉନ୍ କୋଉ ଡାଉନ୍ ରେ କି କନଫର୍ମ ପ୍ଲେୟାର ନୁହେଁ। କାହାର କୋଉ ଡାଉନ୍ ରେ କେତେବେଳେ ଯିବ ଖେଳିବ ସେଇଟା ଟୁନା ହିଁ କେବଳ ଜାଣେ। ଆଉ ସିଏ ବି ତାର ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଡିସିସନ ପାଇଁ ବି ଟିମ୍ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ବାଗିଡିଆ କପ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜିତିଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ, ଏତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ପୁରା ଟିମ ର 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଲା। ଯେ ଯୋଉ କଥାରେ ବି ଅଛି ନା କଷ୍ଟ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ 11 ଜଣ ନୁହଁ ଏମିତି କି ଓନର ସହିତ ହାଉଳି ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ କଣ କହିବେ କୋଷ୍ଟର ରାଜୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇକି, ବିକଜ ବାଗଡିଆ କପ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କୋଷ୍ଟର ରାଜୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଠାଯାଉଥିଲା ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 6 ରେ। ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର କୁ ସାୟଦ ଟୁନା ଭାଇ ପଠାଉଥିଲା ନା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ କୋଷ୍ଟର ରାଜୁ ହିଁ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ? କୋଶଳ ରାଜୁ ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟେ ବି ସିଏ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଡି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ 1 ଡାଉନ୍ 2 ଡାଉନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ସିଏ। ଆମର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ୱିକେଟ ଯାଉ କି ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଭରସା ଥାଏ ଯେ ରାଜୁ ଅଛି ତ ରାଜୁ ଖେଳିଦବ ଇନିଂସ କିଛି ଗଡେଇ ଦବ କି ମାରିବ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ମାରି ପାରିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯେ ରାଜୁ ଏଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ଇଏ ନାହିଁ। ଟୁନାଇ ଜାଣିଛି ଯେ ରାଜୁ ଖେଳି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଡାଉନ ମାନେ ଟିକେ ଉପର ଡାଉନ ରେ ଖେଳେଇଲା ସିଏ। ଠିକ ଅଛି, କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ ଭାଇ ଏ ସିଜିନ ଯାହାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବି ଅପଡେଟ ସବୁ ପାଉଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କି ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ବବଲୁ ଦାସ, ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମେଣ୍ଡିସ୍, ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ରଗଡା ମାନସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଉଛି। କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର 16 ଗୋଟି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟିମ୍, ଭଲ ଟିମ୍, କୌଣସି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ଟ୍ୟାଗ ଟିମ୍ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟର ନମ୍ବର 1 ନାହାନ୍ତି, ନା କୌଣସି ବି ବୋଲର ନମ୍ବର 1 ହେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଅଲରାଉଣ୍ଡର କେହି ବି ଟିମ୍ ରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଖେଳିବାଟା ସବୁଠୁ ଏକ ବଡ କଥା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ ରହୁଛି ଟିମ ରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ସକ୍ସେସ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ କହୁଥିଲି ନା, ଟିମ ରେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁନି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଜଣେ ଆମର ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖେଳିଲେ ମୁଁ ସିରିଜ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି କି ନିଜ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ଇଏ ହେଲା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟ୍ୟାଗ ରହିଲା, ଟ୍ୟାଗ ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ସିଜିନରେ ଚିନୁ ଆଉ ଲାଟୁ ହଉ ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଟପ ରେ ଥିଲେ ନା, ଚୁଇଁ କାଳିଆ ହଉ ସମସ୍ତେ ଟପ ରେ ଥିଲେ। ଟ୍ୟାଗ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରତି ଇଏରେ କେହି ପାଇବେନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି 8-10ଟା ମାନେ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି ଓଡିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ମୋଟିଭେଟ ହେବେ କି ଯେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଚିଭ କଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଯେ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିନି, ଟ୍ୟାଗ ମିଳିନି ସେ ଜିନିଷ ଟା ମିଳିନି ଆର ବର୍ଷକୁ ମିଳିପାରେ ସେଟା ବି କହିହବନି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଖେଳିଛି, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି କି କେମିତି ଆମେ 11 ଜଣ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଖେଳିବା। ଏ ସିଜନ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ବାଗଡିଆ କପ ର ସେମି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ କୁ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଯିବ, ଏମଏସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 70-30 ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 16ତମ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଟି ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପରେଶ ସାମଲ ଆସିଲେ ବୋଲିଂକୁ ସେଇଠି ମ୍ୟାଚ କମାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଗଲା। ସେ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରେଶ ସାମଲଙ୍କ ହାତରେ ବଲ ଟି କିଏ ଦେଲା ଏବଂ ପ୍ଲାନ କାହାର ଥିଲା କି ନାଇଁ ପରେଶ ତମେ ବୋଲିଂ କର, ଆଉ 2ଟି ୱିକେଟ ଅଭିଷେକଙ୍କ ୱିକେଟ, ଅମନଙ୍କ ୱିକେଟ, ମ୍ୟାଚ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ। ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରନ୍ ହଉଥିବ କି ୱିକେଟ ଯାଉନଥିବ, ଏମିତି କି ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଟିମ କୁ ଦରକାର ମାନେ ଏଇ ବୋଲର ଦରକାର, ସିଏ ହଉଛି ଲାଟୁ କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା। ମାନେ ଏବେକା ଡେଟ ରେ ଏବେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛି ଲାଟୁ ହିଁ ଟିମ ର ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ବୋଲର ଯିଏ କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଇଲେ ଏଇଠି ଆଇଲେ ୱିକେଟ ବି ନେଇପାରିବ, ତା ପାଖରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ଟା ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୋଲର ଗୋଟେ ସିଏ କେବେ କାହା ମାନେ ସେ କେବେ ମାନେ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି, ସେ ତା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଷ୍ଟଡି କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟା ତାର। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋସରେ ବି ବୋଲିଂ କରେ, ମନେକର ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ହଉ କି ଯଦି କିଏ କ୍ୟାଚ ମିସ୍ କରିବ କି ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଏ କି
ସିଏ ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ବୋଲିଂ କରୁଛି ନା, ତ ଫିଲ୍ଡିଂ ମିଶେଇଲେ ଇଏ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରାଗି ଯାଏ ଯୋଉଟା, ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆହୁରି ତା ଜିନିଷରେ ତାର ଗୁଣଟା ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ଆସୁଛି, ଗୁଣରେ ଆସୁଛି ଯେ କେତେ ଭଲ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି କେତେ ଭଲ ପରଫର୍ମ ବି କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଟୁ ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ ର ବହୁତ ବଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରେଶ ସାମଲଙ୍କ ସେ ଓଭର ଯୋଉଠି 2 ଗୋଟି ୱିକେଟ ଆଜି କମାଣ୍ଡ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେଇଲା ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ବାଗଡିଆ କପ୍ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋତମରା କପରେ। ଗୋତମରା କପ୍ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶତକ, ସେଞ୍ଚୁରୀ, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଗରୁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇନିଂସଟା ଆପେ ଆପେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଲା? ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ବାକି କ୍ରିକେଟ ତ ଖେଳିବାର ଅଛି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବାକି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ବାହାରିଯାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଇଟା ଯେ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହବ କି ନାହିଁ, ସବୁ ନନ୍ଦା ବି କହିଲା କି ନାଇଁ ହେଇଯିବ ତୁ ଖେଳେ ହେଇଯିବ, ବାକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଲା, ସେଟା ଖୁସି ତ ଲାଗିଲା କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ବ୍ୟାଟରେ ମୋର ରନ୍ ବି ଆସୁନଥିଲା, ବହୁତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମରେ ବି ଥିଲି, ସେଇଟା ଆଇଲା ପରେ କିଛିଟା କନଫିଡେନ୍ସ ବି ମିଳିଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶତକ ମାରିକି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି କି ୟୁକେ ରାଉତ ଏ ଶତକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦଉଛି କଣ କହୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ମତେ କହିଲେ କି ସାୟଦ ଆପଣ ମତେ ଏବେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂରରେ ସତ ଭାଇ କି ସାୟଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଦେଖିପାରିବେ, ବିକଜ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ତ ଖେଳି ପାରିବେନି, ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ଗୋଟେ ସବୁ ରେସପନସିବିଲିଟି ବି ଅଛି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରଖି କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ ତ ନେଇ ହବନି, ସେଥିଲାଗି ତାପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ବି ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ସାରା, ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ପାଇବା ଦରକାର, କି ସେମାନେ ବି ଚାନ୍ସ ପାଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଟିମ୍ ଟା ବି ଆଗକୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଥୋଡି ନା ଆମେ ଥିବୁ ଟିମରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଟିମ ରେ କେମିତି କଣ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଟିମ୍ ଟା କେମିତି ଇଏ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି କି ଯେ ଆମ ଟିମରେ ଯେମିତି ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର କି ଅମର ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳୁଛି ସେ, ଏବେ ଆମର କିଏ ଖେଳୁଛି ରାଜା ଯୋଉ ଖେଳୁଛି ଆମର କିଏ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜ 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 ହଁ ସିଏ ବି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାର, ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ, ସିଏ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ନାୟକ ସିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି ୟଙ୍ଗ ବୋଲର ଗୋଟେ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେ ତ ଟିମ୍ ଟା ଆହୁରି ଭଲ ହବ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ରହିବେ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ, ଆମେ ରହିଲୁ କଣ ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଠିକ ନା, ସେଥିଲାଗି କହିଲି କି ବାକି ଏତେ ଟାଇମ ଆଉ ଦେଇ ହବନି, ଏବେ ଜବ୍ ଯଦି ହେଲା କି କଣ ହେଲା ତ ଆଉ ଟିମ ରେ ତ ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ହବନି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାକି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କହିଥିଲି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ନେମ୍ ଟି ଆପଣ ନେଲେ ଅମର, ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆମେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କହିପାରିବା, ଯେ କି ଜଣେ ଭଲ ୱିକେଟ କିପର ଏବଂ ତା ସହ ଜଣେ ଓପନର ଏବଂ ନମ୍ବର 3 ମାନେ ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲର ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ କି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏ ସିଜିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟସ ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ସର୍ଟସ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟସ, ଖାସ କରିକି ଲେଗ ସାଇଡ ରେ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଜାବ୍ ହଉ, ମିଡ ୱିକେଟ ଉପରେ ସେ 6 ହଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ତାକୁ ଆପଣ ପୁଲ୍ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଫ୍ ସାଇଡ ରେ କଭର ଉପରେ ବା କିମ୍ବା କଭର ଡ୍ରାଇଭ ବଗେରା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଟସ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଖେଳି ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବଗେରା କଣ କେମିତି ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ମତେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖେଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଖେଳ ଦେଇନଥିବେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ସଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ସଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ତାର ସେଇ ସଟ୍ ରେ ସିଏ ହିଁ ମାହିର ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶିଖିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବାକି ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏନି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ଜଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବଲ୍ ପଇଲେ ଏଇ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି, ସେଠି ପଇଲେ ସେଠି ଖେଳିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବେଶୀ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରେ, ଯୋଉଟା କି ସକ୍ସେସ ମିଳିଯାଏ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଫୋକସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଟର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ବନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କୁ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଶାରେ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭିଲାନ୍ସ ଓଡିଶା ଟିମ ରୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ସେ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଓନର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, ଭିଲାନ୍ସ ଓଡିଶା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି
खास करके आपन कैरियर को आगु नबाक? फास्ट तो राउंड टाइम रे कहବାକୁ ଗଲେ ମତେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଉନ୍ନତି କଟକ ମତେ ଶହୀଦନଗର ପଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି। ଶହୀଦନଗର ଚୁନକାଳିଆ ପଟରୁ अच्छा ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ଗଲି। ତାପରେ ଖେଳି ଖେଳିଲା ପରେ ତାପରେ ଭି ଟାଇମ୍ ବି ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭି ଟାଇମ୍ ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଭଲ ଭଲ ବଡ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ବି ସେ ଖେଳୁଛି ବାକି ସେଠି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଓନର ତ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ଓନର ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭଳିଆ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାକି ପୁରା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶିବାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଏଇ ଭଳିଆ ପୁରା ଓନର ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଭିଲିଆନ୍ସ ओडिशा जदि आमे देखिबा फास्ट टीम रो नेम भिलाइन कटक थिला ଏବଂ ତାପରେ ଭିଲିଆନ ओडिशा बिकॉज टीम जाय कि बाहर ମଧ୍ୟ बहुत सारा बड़ बड़ टूर्नामेंट रे पार्टिसिपेट करिछि ଏବଂ ए सीजन ମଧ୍ୟ ए टीम आपनको कलिंग कप भଳି ଏକ ଭଲ ପ୍ରିମିୟର लीग ରେ भी देखा जिबाकु जाउछि आगो खास करके आगामी समय रे। नेक्स्ट उत्कल केसरी राउत जदि आमे देखिबा तो ए सीजन पाई नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन जहाँ के भी आसवाक जाउछि 2026 ଏବଂ 27 ର ए सीजन कमांडो 11 पक्षर ही देखा जिबे ना किछि अन्य टीम मानकर भी किछि कॉल वगैरह कि नाइ कि उत्कल आपण आम टीम को आसी ऑफर आछि अन्य टीम वगैरह रु ना से कमांडो? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କମାଣ୍ଡ ତ ବାହାରିଲେ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖେଳିବାର ଅଛି ସେଟା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ କିଛି ଡିସିସନ ନେଇନୁ କିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। निश्चित भाव में एक तो बड़ा क्वेश्चन मु आपन आगे रखिया जाऊँगी जोटा कि बहुत सारा दर्शक मैंने जानवा चाहती कि दर्शक बंधु मैंने आपण मैंने भी जदि हम देखा तो निज निज क्वेश्चन को रेडी कर था कहला मात्र के आपण मैंने निज क्वेश्चन को आमको देवे जहां में यूके आपको सामने रखा। उत्कल केशर राउत गोटे नुआ पिला जदि ऑल ओडिशा क्रिकेट खेलवा चाहे जदि क्रिकेट रे पाद रखा चाहे कौन सी भी टीम हो बहुत सारा टीम भी तो हो गले कौन लगुच किसी क्यारियर अच्छी वार्षिक ठीक ठाक जदि आम देखा रोजगार कि जहाँ को आम कहीपर कि पैसा ठीक ठाक रोजगार हो ऑल ओडिशा खेलवा आप निज घर को चल पारे? देखो ଏବେ ତ ଡେଟରେ କ୍ରିକେଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଫର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଅଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ବି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ବି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଳା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଯାହାକୁ ଯୋଉ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଖେଳୁଛି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି, ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରାପ୍ୟ ବି ସେ ପାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହାକୁ ଏତେ ବି ଏବେ ମାନେ ମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଖେଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇବିନି କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ସେ ଯଦି ନିଜର ମନ ତ ବଳ ଦେଇକି ଖେଳିବ କି ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ କପ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇଏସପିଏଲ ହଉ କି ଆଇଏସଏଲ ହଉ ସେସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବେ। ତାପରେ ବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହଉଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଧୋନି ଭାଇ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଢିଆ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ ନା ସମସ୍ତେ କି ନାଇଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ର ୱେଟ୍ ବଲରେ ପୁଣି ଟର୍ଫ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ପୁରା ଖେଳ ହଉଛି, ଯୋଉ କିଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସେସବୁ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ବହୁତ ସାରା ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ, ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଠିକି ଯୋଉ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ସେଠି ବି ସେଇ ୱିକେଟ ପାଇବେ ନା ନାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ସେଠି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ପୁରା ଦିଲ୍ସେ ଖେଳନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଖେଳ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଠ ପଢିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଯିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଖେଳିକି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିଦବ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ ନା, ସେ ଯେତିକି ତାର ଯେତିକି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି କଳା ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ଟା ପାଇବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଏମିତି ଯାଇ ବର୍ବାଦ କରିଦବ କି ଇଏ କରିବ। ନିଜ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଖେଳ, ଯଦି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଟାଇମ ହିସାବରେ ମତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ବ୍ୟାକଅପ ରେ କିଛି ରଖିଥାଅ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଥାଅ ବ୍ୟାକଅପ କି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟାକ ସପୋର୍ଟ ଥିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଥିବେ, ଯେକୌଣସି ସପୋର୍ଟ ବି ଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଗଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ଯାଇକି ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଖାସ କରିके ଜଗନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି जो भाव एवं मैच हेलानी ऑल ओडिशा लगातार बैक टू बैक मैचेस चलती लगातार पर डे मैच जदि आप कौन से टीम संगे खेलुंट तो खेलवा संगे संगे पाठ पढ़ी हम आपको लगुच कि स्टडी करहब खेलवा संगे संगे? ହଁ କରିହବନି କୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ପାଠ ପଢାରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ମତେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ତ ସେଟା ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପାଠକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖି ଖେଳକୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡିବାଟା ପଡିବ। ଯଦି ଖେଳକୁ ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଟାଇମ ତମେ ଜାଣୁଛ ଯେ
मते एई जगह जिबार अछि मु एई पाठ पढुछि मते एई हिसाब रे मते एतिक टाइम दबार अछि पाठ बा सेई हिसाब रे सेतिक टाइम टा पाठ को देकी बाकी खेल तो एमिति नाही जे राति सारा खेली कि दिन रे भी खेलिबो ना तो जाय बेले टाइम ना सब दिन मैच नाही ना बुझि परछन जाय बेले टाइम तो ଆଜ୍ଞା। जाय बेले टाइम सेई टाइम टा को जेतिकी निजर ପାଇଁ ପାଠ ପଢାରେ ହଉ କି କୌଣସି କାମରେ ବି ଲଗେଇବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ବାହାରିଯିବ ନା ସବୁ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ୟୁକେ ରାଉତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଡିସିପ୍ଲିନ କେତେ ଜରୁରୀ ହଉଛି କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ ଖାସ କରିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖିବା ଖେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ୱେକୁ ନେଇକି ଯିବା ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରିକେଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ତ ବହୁତ ସାରା ଡିସିପ୍ଲିନ ଦରକାର ମତେ ତ ଖାସ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛି ଯେମିତି କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ହଉ ଆଉ ଆମର ଏବେ ଧୋନି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କେଏଲ ୱିଲିୟମସନ୍ ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରା କୁଲ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରନ୍ତି ଏତେ ବଢିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କୁଲ ରହିଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ପୁରା ସାର୍ପ ଚାଲୁଥିବ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରୁଥିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କଣ କେମିତି ଖେଳୁଛି ବୋଲର କଣ ପକଉଛି ବୋଲର କୋଉ ହିସାବରେ ଆସୁଛି କୋଉ ଲେନ୍ଥରେ ଆସୁଛି କଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ର କୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଭଲ କୋଉ ଫିଲ୍ଡର ଟାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଚ୍ କଣ ଅଛି ପିଚ୍ ରେ ବଲ କେମିତି ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଡ ସେଟ ଲଗେଇବାର ଏ ସବୁର ଯେତେ କୁଲ ରହିବେ ଆପଣ ସେତେ ସାରା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ଆଉ ଡିସିସନ ଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ ଗୋଟେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟରେ ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦରକାର କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଗେମ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଯିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦେଖେଇବ ତ ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ କ୍ରିକେଟରେ ତ ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଅଛି ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆଗ୍ରେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ହବା ଦରକାର କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟରେ ଆଗ୍ରେସନ ନହେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେନ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ନ କଲେ ବି ତମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ତ ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ତମେ କୁଲ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ଦେଖି ଆସିଛି କି ନିଜକୁ ଭାବେ କି ମୁଁ ଏଇ ହିସାବରେ ରହିବାର ଅଛି ଯେତେ କୁଲ ରହିଲେ ସେଟା ସେତେ ଭଲ ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗେ କି ସେତେ ଭଲ ଡିସିସନ ନେଇ ହବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେ ଆପଣ କୁଲ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଧୋନିଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ରହିବ କି ବିକଜ ଆପଣ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଟପ୍ ନଚ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିପର ଟପ୍ କ୍ଲାସ ୱିକେଟ କିପର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱିକେଟ କିପିଂକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି ଥିଲା ବିକଜ ୱିକେଟ କିପିଂ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ୱିକେଟ କିପିଂରେ ଆପଣ କଣ କୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବିକଜ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଟ କିପିଂ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ। ମତେ ୱିକେଟ କିପିଂ ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଲୱେଜ ମୋ ଫେଭରାଇଟ ଏମ ଏସ ଧୋନି ମତେ ୱିକେଟ କିପିଂ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିକେଟ କିପିଂ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଏସବୁରେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଆଉ ମତେ ମାନେ ଏମ ଏସ ଧୋନିଙ୍କଠୁ ୱିକେଟ କିପିଂରେ ମତେ ଲାଗେନି ଆଉ କିଏ ଭଲ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବୋଲରକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ରନ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲର ଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲରେ ପକଉଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୋଲିଂ ଆସିବେ ସାୟଦ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ନା ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି କିଏ ସେ ବୋଲର ଏବେକା ଡେଟରେ ତ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ବୋଲର ହିସାବରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି 2-3 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ବି କହୁଛି 3-4 ବର୍ଷ ତଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଲୋସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଖେଳେ କାର୍ଲୋସ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ତା ହାତରୁ ଜଣା ପଡେନି ଇନ୍ ଆଉଟ୍ କଣ ଜଣା ପଡେନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗୋଟେ ବୋଲର ଥିଲା ଟୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ଭଳିଆ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ବଲ୍ ଟର୍ନ ଆଉ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବାର ବୋଲର ଦେଖିନି ମାନେ ଟେନିସ୍ ବଲରେ ବି ଏୟାରରେ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ତା ବଲ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ବୋଲର ଥିଲା ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବୋଲର ବଢିଆ ବଢିଆ ବୋଲର ଥିଲେ ବାକି ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯାହାବି କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ କମ ଦେଖା ଯାଇପାରେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି କଣ ଲାଗୁଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସାୟଦ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଅଲ୍ ଯେତେ ବି ଆମର ଟିମ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯୋଉ ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାୟଦ କଣ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଅଲ୍ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟରେ କି ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବା କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ
ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟିମ୍ ରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏମଏସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ ରେଜଲ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉ ଟିମ୍ ବାହାରିକି ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁହାନୀ 11 ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମିତି ଏମଏସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବେ ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମ ବି କଲାଣି ସେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ। ଶିଉଳା ଆମର ଯେମିତି ଶିଉଳାରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ତ କହିପାରୁନି। ବହୁତ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ୟଙ୍ଗ ବୋଲର ମାନେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ରେ। ତାପରେ ଏନସିଡି ପିପିଲି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲିକୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ବୋଲିଂ କରୁଛି ସେ କେତେ ବଢିଆ ଏବେ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲିଂ କରୁଛି, ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତେ ସତେଇଶ ବୋଲର ସେ ମାନେ ୱେଟ୍ ବଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ବି ବାହାରିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଶା ରହିବ କି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ସିଜନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାସ କରିକି ଡିସିସି ସନ୍ଥପୁରା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ହଁ ଦେବେ ଯଦି ଡିସିସି ଟିମ୍ ସନ୍ତପୁରା ରାଇଟ୍, ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରା ଲକି ଆଉ ଆମର ଶିବା ଏ ଦି ଜଣ ବି ଯୋଉ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଅଛି ଯୋଉ ଛୋଟା ଡନ୍ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ମଲ୍ଲିକ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ବହୁତ ସାରା ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ସେ। ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଯୋଡି ରହିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଟିମକୁ ଜିତେଇଲେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋର ଅ ବି ମନେ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ସାୟଦ ବୋଧେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଆମର ଥିଲା ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ବଢିଆ ଫିନିଶ କଲା ସେ ଯୋଉ ଇନିଂସ ଟା। ସିଏ ବନ୍ଦନ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଜିତାତ୍ମକ ପରିଡା, ସିଏ ବି କେତେ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଉଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ବାହାରିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କଣଟା ବେଟର ହବା ଦରକାର ଖାସ କରି କ୍ରିକେଟ କୁ ନେଇକି? ଆପଣ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଗେରା ଆସିଲାଣି, ଯେବେଠୁ ଆହୁରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଟର ହେଇ ଯାଉଛି, ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ଅଲ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟାଇମିଂ ଠିକ ରହୁନି, ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କି ଟାଇମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଓଭର ହବା କଥା, ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ 12 ଓଭର ହବା କଥା, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ 8 ଓଭର 6 ଓଭର ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସାୟଦ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଠିକ ହୁଏ। କଣଟା ବେଟର ହବା ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଖେଳ ହଉଛି ସବୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖେଳ ହଉନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ 150-200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେଇଠି ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବି ରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, କି ସେଇ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଗ୍ୟାପ ବି ଦବାର ଅଛି, କି ଏଇ ଗ୍ୟାପ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଟରେ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଓନର ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କଣ କରିବେ? ଓନର ତ ଯଦି ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଖେଳିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଠିକି ପଠେଇବ। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର। ଓନର ବି ତ ତାର ନିଜର ବି କିଛି କାମ ଇଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ହିସାବରେ ପଠେଇବ, କେମିତି କଣ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୋଉଠି ରହିବେ, ଖାଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ଟାଇମିଂ ଏଇଠି ହିଁ ଟାଇମିଂ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଲେଟ ରେ ବାହାରୁଥିବେ, ଲେଟ ରେ ଆଉଥିବେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷଟା। ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ ଏତେ ଶୀତ ଦିନ ସକାଳ 5ଟା-4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ବାହାରୁଥିବେ, ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା କେତେ ସେଇଟା ପ୍ଲେୟାର ଜାଣୁଥିବ। ଖେଳିକି ରାତି 12ଟାରେ ଆସିକି ରୁମ ରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଶୋଇଥିବ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ପୁଣି ବାହାରିବ ଗାଡିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହବ। ମାନେ ସବୁ ଟାଇମିଂ ରେ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗିଡିଆ କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଗିଡିଆ କପ ରେ କୋଉ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହେଇଛି? ନା ନା, ଟାଇମିଂ ପ୍ରପର ଟାଇମ। ପ୍ରପର ଟାଇମ, ଘଣ୍ଟପଡା ସବୁ ଟାଇମିଂ। ହଁ, ଘଣ୍ଟପଡା ବି ଟାଇମିଂ। ହଁ, ଏସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାଇଁ ଟାଇମିଂ ହଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିକି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ରହିବା ହଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଡବଲ ମ୍ୟାଚ ରହୁନି। ସେ ଏମିତି ଟାଇମରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦିଟା ଟିମ୍ କୋଉ ଟିମ୍ ଟା ହଇରାଣ ନ ହଉ। କି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଯେହେତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲିଗ୍ ରହୁଛି, ତ କାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ରହୁଛି, ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାୟଦ ଆପଣ
ठीक टाइम रे से जगह पहुंच पारना जोटा कि स्वाभाविक कथा ट्रावेल करके जाके पहुंचवा भी एते सहज हेई न थाए किंतु जदि हमें देखिबा नेक्स्ट आड़ को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनका पई आसीबो कि फिटनेस केते जरूरी रही छी खास करके क्रिकेट रे फिटनेस फिटनेस ऊपर एबे आपण कोन टिप्स देबे समस्त प्लेयर मान फिटनेस कोन आवश्यक फिटनेस तो निहाती दरकार बिना फिटनेस तो क्रिकेट तो टोटली माने अपन फिटनेस न कले रनिंग बिटवीन विकेट हो फील्डिंग हो कि कोडी टाइम मारी तैयार करियो ए सब जिंस हबो नहीं क्रिकेट रे जेटा होती बहुत कष्ट है गोटे डबल रन नवा पई कि गोटे ट्रिपल रन नवा पई सेटा को हली आई दियो गोटे रन नेला पर बैटिंग करिया पई पेशेंस अछि तो क्रिकेट रो माने सब गेम रो फास्ट होती फिटनेस विदाउट फिटनेस रे को जिंस किछि हेतबो ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ ଟା ପାଖକୁ ରଖିବେ ବିକଜ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଜଗନ ଭାଇ ଫିଟନେସ ଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କ୍ରିକେଟ କୁ ଛାଡିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫିଫା ଦେଖନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ हाँ वो फीफा वर्ल्ड कप भी देखे मैंने देखे मैंने कौन जस्ट हाइलाइट्स देखे बाकी मैंने पूरा एमती फुल देखे टोटली मैंने एमती भी क्रिकेट भी फुल देखे बाकी हाइलाइट्स एरिया देखे मुझे भल लगे और अलग गेम से कैरम भल लगे मुझे बैडमिंटन भी भल लगे खेलिया ପାଇଁ କ୍ୟାରମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଫିଟନେସ ଉପରେ ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି फिटनेस तो नहीं मु तो मोर हेल्थ सेमती नॉर्मल मैंने मु जेमती अछि सेमती अछि ना मोटा ना ये सब जेमती अछि भगवान ना सेमती अछि सेमती भी थाए सेही हिसाब रे एबे जेमती हेल्थ जेमती अछि सेही हिसाब रे खेलिया माने खेली पारो जे सेटा बड़ କଥା हो ठीक अच्छे एबे समय आसार एबे आमे दर्शक मानकर किछटा क्वेश्चन नबा दर्शक मधुबारे निज निज क्वेश्चन प्लीज हमको पठेई चलिबे आमे समस्त क्वेश्चन नबा चेष्टा करिबा जेमते आमे समस्त क्वेश्चन नहीं पारिबा तो प्रथमे सूर्या 2491 बेठरो जिबा चिनु भाई विश्वरंजन साहू 02 हीरो केमते ले बिकॉज विश्वरंजन साहू भी नीचे गोटे इंटरव्यू रे कहिथिले कि उत्कल केशर राउत को मु बहुत किछ सिखिची तो आपनको आखि आगे रही से बड़ होइछंती गोटे भल प्लेयर रूप में आगे थे कौन कहे चिन्ह विषय में से तो फास्ट आस्तिला हम जतले हम लिक्विड रे नाइट टूर्नामेंट होतला से आस्तिला खेलिया ପାଇଁ बाकी मुगली समस्त नंदाई जतले नंदाई रे मोर बहुत चिन्हा थिला नंदाई कहले कि नंदाई कालु सेरा सब आस्तिले कहले ये भी भलो बोलिंग करछि बैटिंग भी भलो करछि तापर हम पडिया रे बहुत भलो भी खेलिला परफॉर्म बोलिया कला तापर से नाली बोले तो चिन्ह आगु खेलु नथला से सॉफ्ट टेनिस रे बहुत बड़ा प्लेयर थिला तापर सी सेतले खेले हमर ताकर टीम अछि हमर से टीम नाम मन पड़नी से टीम रे मु भी खेले जायकी तापर हम सब मिसी मिसी खेलुथलु खेला परे गोटे जगह रे होती हमर चिन्नू आ नंदाई हम कमांडर अगेंस्ट रे नाली बॉल खेलुथले सेठी चिन्नू को से बैटिंग देलेनी तो ता परठू चिन्नू को हम राजा भी थिला राजा भी कहला जे आ चिन्नू खेलुनु नाली बॉल तापर से आस्तिला फर्स्ट आस्तिला पूरा से पूरा चुपचाप छोटो पिला ये से किछि जान माने किछि जान नथला माने पूरा जा कहते कि छोट पिला पूरा सेमती थिला तापर ताको खेली 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 किंतु गोटे जिंस कहबी सी गोटे एमिति प्लेयर एते खटिची आ एते निजको बिल्ड करिची माने मु कहूची एमिति ता भले केही के एमिति बिल्ड करि परिबेनी आ से जेति कि कष्ट करिची ता भले केही कष्ट करिबेनी एटा मु ग्यारंटी लेखि दे दो जाती एटे ओडिसा टेनिस क्रिकेट रे से जेति कि स्ट्रगल आ जेति कि कष्ट करि कि से आगु को आसीची आ आज एई जगह पहुंचीची ता से जो कष्ट करि केही करिबेनी कष्ट एटा मु ग्यारंटी लेखि दउची आज आज That's why I said on ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ସେ ଡନ୍ ର ଟ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିକଜ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବିକଜ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକା ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଭିଡ ଜମୁଛି ସେମିତିକା ସେ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ शेखु वन को क्वेश्चन आछि कि जगन भाई को फेवरेट प्लेयर किए ऑल ओडिसा रे कोन लागै छै कि सेंचुरी देखिया गले मते ऑल ओडिसा रे फेवरेट बैट्समैन मते बबलू दास ही बोला बबलू दास वाओ किते कहबे कारण कोन पई माने कोनटा भल लागे तांकर मते तारो सब बेले शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया आ सी देखो गोटे एमिति गोटे प्लेयर गोटे सी आ मते असलम दी जण आ ता विषय कहूची माने कार माने बबलू दास विषय कहूची से गोटे एमिति प्लेयर गोटे देखो माने इमेज को
ଯଦି ଇମେଜ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତିଛି ସବୁଠି ମୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହଉଛି ବବଲୁ ଦାସର। ମାନେ ବବଲୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଟିମ ର 90% ରନ୍ ବବଲୁ ଦାସ ହିଁ କରିଥିବ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେ ସବୁ ଭଲ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଆଟାକରେ ସେ ବବଲୁ ଦାସ ହିଁ ରନ୍ କରିଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ତା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତା ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହଉ ଆଉ ତାର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଟେକ୍ନିକ ୱାଇଜ ପୁରା ପ୍ରପର ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। नो डाउट बबलू दास जड़े दमदार प्लेयर। चिन्मय परिडाଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ XYZ ଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦ ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଙ୍ଗିଡିରୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ସେ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଯାଜପୁର ମାର୍କେଟ ରେ ପଶିଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ସେ ସେତେବେଳକୁ ନାଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା ନନ୍ଦା କଟର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଟର ପକାନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଟିମ ରେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଟିମ ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ଟିମ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇରାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଡେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ପଡେନି ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ ଖେଳୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯେ ତାପରେ ନିକଲି ଟିମ ତ ବାହାରିଲା ଦି ଜଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ତା ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭଲ ମାରୁଛି କଭର ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଭଲ କଭର ଡ୍ରାଇଭ ମାରେ ନନ୍ଦା ଭାଇ। ଏଇଟା ପୁରା ବଢିଆ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ନନ୍ଦା ଭାଇ ପୁରା କ୍ଲାସ ଶଟ୍ ହଁ। ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦଙ୍କ କଭର ଡ୍ରାଇଭ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅଫିସିଆଲ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପିନୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ୟେସ୍ ପିନୁ ପରିଡା ନୋ ଡାଉଟ ଏ ସିଜିନ ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ବ୍ୟାଟିଂ ଓପନ ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ବେଟର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ପିନୁ ପରିଡା। ଚିନ୍ମୟ ତ ଆମ ଟିମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ ବହୁତ ସାରା ଇଏରେ ଫସିଥିଲା ସେ ଆସିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କଲା ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟାଚ ବି ଆମେ ସେଇଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଲୁ ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଫର୍ମାଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର 20 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହଉ 15 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହଉ 10 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହଉ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉକି ୱିକେଟ ରହୁଥିବୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଟା ଭଲ ବିଲ୍ଡ କରେ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା ପିନୁ ଭାଇର। ନେକ୍ସଟ କୁମାର ଆକାଶଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କମାଣ୍ଡର 11 ର ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ସ୍କ୍ୱାଡ ବଗେରା କଣ କେମିତି ରହିବ କିଛି ଅପଡେଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେମ ରହିବ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଏବେ କିଛି ଇଏ ହେଇନି ମିଟିଂ ଅଛି ମିଟିଂ ହବାର ଅଛି ହେଲେ ପରେ ଜାଣିବି ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ମିଟିଂ ହବାର ଅଛି ଓ ଶିବ ପ୍ରସାଦ 16 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଉତ୍କଳ ଭାଇଙ୍କର କେବେ ଉଠୁଛି ଡୋଲି ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ଆପଣଙ୍କର? ମ୍ୟାରେଜ ତ ଏବେ କିଛି ଠିକ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଘରେ ଡିସାଇଡ ଯେବେ କରିବେ ସେବେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ମିଳିଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ। ଇଟ୍ସ ଗୋରେଖ ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଜ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ କି ଆପଣ ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆସିକି ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର କିଛି ଟିମ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ରେ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ କହିବେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଉଆ ବୋଲର ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଶିବୁ ବି ଖେଳେ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରାଜା କିର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ କାଳିଆ ହଉ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଳିଆ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଲୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ମିଲୁ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗଗନ ମହାପାତ୍ର 2025 କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଆପଣ ସାନ୍ 11 ଟିମରେ ଥିଲେ ଟିମ୍ ଏତେ ଭଲ କରିପାର ନଥିଲା ବଟ୍ କଣ କହିବେ ସାନ୍ 11 ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଅଭି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ବିକଜ ଅଭି ଭାଇଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ ସରିଛି ତ କେତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଖାସ କରିକି ଅଭି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ 11 ଟିମ୍ ବିଷୟରେ? ସାନ୍ 11 ଟିମରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ଆମ ଟିମ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ରହୁ ସେଠି ଆଉ ସାନ୍ 11 ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁରା ସେ ସବୁ କେବେ ଆମ ହବନି ଯେବେ ଯାଏ ଅଭି ଚାହିଁବ ଖେଳିବ ସେବେ ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ମହାନ୍ତି ରୋଶନଙ୍କର ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୁଇଁ କାଳିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ମିଷ୍ଟର 360 ବିକଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଥାଏ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ ଆଉ ମନୁ ରାଉତଙ୍କର ଦୁଇ ରାଉତଙ୍କ ଯୋଡି କମାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରଫି ଦେଇଛି ତ କେତେ ଭଲ ତାର ଲାଗନ୍ତି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଇଁ କାଳିଆ? ତାର ମୋର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଯେମିତିଆ ବାହାରେ ବି ସେମିତିଆ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଦି ଜଣ ମାଡ ଗୋଳ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
मिस्टर सरोज मिस्टर सरोज कर गोटे क्वेश्चन आसुची मेंडिस भाई विषय किसी कहतु हीरालाल मेंडिस मेंडिस तो विषय कौन पे से तो सबବେଳେ ଆଇଡିସନ୍ होता ତା ଫିଲ୍ଡିଂ ଏପଟ ତ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଫିଲ୍ଡର ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ତ ସିଏ ଏବେ ଏଥର ମାନେ ଟ୍ୟାଗ ଅଛି ସିଏ ଭଲ ବୋଲିଂ ବି କରିଛି ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିଛି ଟିମ୍ କୁ ବହୁତ ଥର ଆଗକୁ ନେଇଛି ଆମ ଟିମ୍ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାଇମ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଟିମ୍ କୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଖେଳିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ନେଇଛି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ତାର बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी बट आम ता भर दी तीन ही क्वेश्चन नवा समय जदि आम देखा तो आम पाखे कम मिस्टर यूनिक पंडा इमरान खान के विषय कहे बादशाह जे कि सीजन एंड आसिक पहुंचले मैचेस खेली पार नथिले इमरान खान आपको केते इंस्पायर कर क्यारियर ଛୋଟବେଳେ ଇମରାନ ଖାନ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଟିମ୍ ପଟରେ ଇମରାନ ଖେଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇମରାନ के फोन टा पाखे रखिए जगह नहीं साउंड टा पूरा कम आसुची ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଟିମ୍ ପଟରେ ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇମରାନ ନାଁ ଶୁଣିଛି ଇମରାନ ଆଜି ଖେଳିବା ଆମେ ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଇମରାନ ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ଇମରାନ ଭାଇରା ଜିତିଲେ ପରେ ମାନେ ଇମରାନ ପାଖରେ ସେଠି 100-150 ଛୁଆ କେବଳ ତାକୁ ଘେରିକି ବସିଥିବେ ତାକୁ ତାପରେ ସିଏ ତ ଅଲୱେଜ ବାଦଶାହ ଆଉ ତାମାନେ ନା ଇଗୋ ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିକେଟ ଟିମ୍ ପଟରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଟାଇମ ଚାଲିଥିଲା ଟିମ୍ ର ଆମେ 23ଟା ନା କେତେଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଇମରାନ ଖାନ ସେତେବେଳେ ବି ଖେଳୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ହାରିଯିବ ସିଏ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାଇକ ରେ ଆସିବ ତା ଗ୍ଲାମର ରେ ଆସେ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବ ମାନେ ନା ତେଲ ପଇସା ନବ ନା ଖାଇବ କିଛି କରିବନି କାହାକୁ ଜଣେଇବନି ସେ ପଳେଇବ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ର ମାନେ ନା ଇଗୋ ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଖେଳର କିଛି ତାର ମାନେ ଲୋଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ अच्छा अच्छा माने किसी भी नॉन नहीं से फेरिक जाती भाई ଏମିତି ଯାଏ ପୁରା ଏତେ ନିଜର ଭାବୁଥିଲା ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଏତେ ଭଲ ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା अच्छा एबे जो आपन सह इमरान खान देखा ही थे सीजन बहुत जगह दिखाई छथि किसी चर्चा करन तांग सह किसी कथा कहंती किसी पुराना कथा किसी आपनकर सेठी आलोचना हुए ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତି ବାସ୍ एटा रहिबा दरकार समस्त प्लेयर मानक मध्यरे बहुत सारा क्वेश्चन तो आसुची किंतु आमे ता मध्यरे किछि क्वेश्चन बाछि कि नबा क्रिकेट बाणी सीईओ ऑफिशियल जे कि कहउछन कि नंद एंड जगन ऑलवेज क्लास प्लेयर निश्चित भावे नो डाउट बहुत ही क्लासिकल प्लेयर जे कि केंद्रापड़ारू आसंती ओहो छुई कलियाकर गोटे क्वेश्चन नै जुआ जेहेतु छुई कलिया भाई आरंभରୁ बसिକି ଦେଖୁଛନ୍ତି मीटिंग टा कोठी हबो और किए करूछ मीटिंग टिके आपण छुई कलिया को जणाई देबे शायद से जानना तुए ता विषय ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝୁନି କମାଣ୍ଡର ଇଏରେ ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଳିଆ ଜାଣିଥିବ ହେଲେ କେବେ କେବେ ଶୋ କରୁନଥିବ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ପଚାରୁଛି ମାନେ ଲାଇଭରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିକଜ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କଲା वाला ଲୋକ ହିଁ ହେଲେ ଛୁଇଁ କରିବା ଭାଇ ठीक अच्छे बहुत सारा एठी जदि आमे देखिबा क्वेश्चन तो आसुची कोणार्क सोना यस लास्ट क्वेश्चन नै जिबा एटार आजिर शेष क्वेश्चन जो दर्शक मानकर मो क्वेश्चन नै पारुनी मते टिके आपण क्षमा करिए बिकॉज एते सारा क्वेश्चन नै हबनी शेष क्वेश्चन आजिर जहा कि दर्शक मानक तरफ रु थिला कोणार्क सोना सीजन रो एंड रे आसे कि टीम कमांडो सह जॉइन करती ता पूर्वरु सीआरएन टीम रे थिले कोन लागुची नेक्स्ट सीजन कोणार्क सोना कमांडो सह ही रहिते देखा जिबे गोटे झलक आपण देई परिबे दर्शक मानक ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ କହିଦଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଲୁଚିଆ ଜିନିଷ ବି ନୁହେଁ ଯଦି କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ମାନେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ତ ସୋନାଇ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଟିମରେ अच्छा तो कोणार्क सोना जी गोटे प्रमुख प्लेयर आम कहीपर कमांडो 11 भुवनेश्वर टीम रु सो दर्शक मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर एते सारा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आपण पचारे आम बहुत सारा जिनस जानलु बालिया राजा विषय किसी कही दिंतु शेष क्वेश्चन भाई ସିଏ କଣ କହିଲେ ସିଏ ତ ହଉଛି ମୋର ସିଏ ତ ହଉଛି ସବୁ ମୋର ଅଲୱେଜ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ପାର୍ଟନର ସିଏ ମୋର ଆଉ अच्छा अच्छा तो ठीक अच्छी क्रिकेट जदि आम देखा जगन भाई बहुत ही टॉप लेवल को एबे गलानी खास करके टेनिस क्रिकेट आईएसपीएल हो कि आईएससीएल हो आईएससीएल पछ सीजन हम ओडिशा टीम मुंबई भले टीम को हरैला डीडी स्पोर्ट्स रे खेल दउथला गोटे नेशनल चैनल रे हमर जे के पिला माने खेली छथि स्टार स्पोर्ट्स रे जहां दिए आईएसपीएल
ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଟିମ ରେ ରାଜା କୁସୁମ ଛୋଟୁ ଆକାଶ ତ ବହୁତ ହି ଗର୍ବର କଥା। ଆପଣ ଏ ସିଜନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ISCL କିମ୍ବା ISPL ରେ ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଆଇଏସଏଲ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଇଏସଏଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଇଥରକ ଆଇଏସଏଲ ପାଇଁ। ବାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟୁ ଆକାଶ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ISPL ଖେଳିଲା ତାପରେ ରାଜକୁସୁମ ଗଲା ଏଇ ସିଜନ ବି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସତ କଥା ଖେଳିବା ଭିତରେ ମତେ କାପାବୁଲ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଜଗତ ରାମ ଭୋଇ ଦୁଇ ତାପରେ ଚିନୁ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଛି ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଛି ଏସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଛି ମାନେ ISPL ଖେଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସିଓର ISCL ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ISPL ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି କି ISCL ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖେଳିବେ ତ ତାଠୁ ବଡ କଥା ଆଉ କଣ ପାଇପାରେ ବାସ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଏବେ ଶୋକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଜଗନ ଭାଇ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏ ସିଜନ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ପାରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଟପ୍ ଫାଇଭ କି କୌଣସି ଆମେ କାହାକୁ ରାଙ୍କ ଦବାନି ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ କିଛି ନେମ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କେମିତି ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ସବୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବି ଭଲ ପକେଇକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ସପୋର୍ଟ ଥିବ ଏ ସବୁ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଘଣ୍ଟପଡା ହଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ରହିବ ବାଗିଡିଆ କପ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟପଡା ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ବାପୁଜୀ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍ଖମାରି ଯୋଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଠି ଶଙ୍ଖାନଦୀ ହଁ ଅବଶ୍ୟ କମାଣ୍ଡ ସେଠି ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିନି କିନ୍ତୁ ବାକି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି କଣ ସେଟା କଂସା ଚାରି ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ବାକି ନା ତ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା କହିହବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ସିଜନ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ କପ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କପ୍ ତ ଅଲୱେଜ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏ ସିଜନ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ? ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କୋଉ ନମ୍ବର ମୋର ଫେଭରାଇଟ ନାହିଁ ବାକି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯୋଉଟା ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବାସ୍ ସେଇଟା ବାସ୍ IPL ଦେଖନ୍ତି? ହଁ IPL ଦେଖେ। କୋଉ ଟିମ୍ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ? CSK। CSK ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ CSK ଫେଭରରେ ଆସୁନି ଧୋନି ବି ଏ ସିଜନ ଦେଖା ଯାଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ସିଜନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିକୁ? ସେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୟସ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ସେ ମାନେ ଏବେ ଆଉ ସେତିକିଟା ବି ଏଫର୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାଏ ଯୋଉ ନେଟ୍ସରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ମାନେ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଲେନି ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ ବାକି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ MS ଧୋନିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଶା ରହିବ କି MS ଧୋନି କେମିତି ଖେଳନ୍ତୁ। ବାକି ଆଉ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ କିଛି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି T20 ୱାର୍ଲଡ କପରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ସିରିଜ ହାରିବା କାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ ଭାରତ ଟିମ୍ ହାରି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ସ କଣ କାହା ଭୁଲ ରହୁଛି ଏଠି କଣଟା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରର ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାର ପିଚ ରେ ଯାଇକି ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇଠି ମାନେ ଖେଳିକି ନିଜ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ସେମାନେ ସେଠି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ବି ଆସିବ ସେଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଏଇଟା ବି ଚଳିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଏଇଟା କି ସେମାନେ କିଛି ଶିଖୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ହାରିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆଶା ରହିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ଶୋ ଏବେ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାପିଡ ଫାୟାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ଦେଖିବା
ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଶୋ କୁ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବା ଜଗନ ଭାଇ। ରାପିଡ ଫାୟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ୍ ନେବି, ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇପାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚୁଇଁ କାଳିଆ, रिवर्स किंग, रिभर्स किंग ର ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁ ରାଉତକୁ। ଅଜୟ ରାଉତ, बेस्ट विकेट कीपर, वन ऑफ द ବେଷ୍ଟ बेस्ट। ୱିକେଟ କିପର। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ବିକଜ ଆପଣ ବି ଜଣେ ୱିକେଟ କିପର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସେ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର? मोटू से बहुत बेटर। ଓହୋ, ମାନେ କଣଟା ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି କି ତା ସାୟଦ ଲାଗେ କି ସେ ବେଟର? ତା ପାଖରେ ମାନେ ବଲ୍ କୁ ଫଲୋ କରିକି କ୍ୟାଚ୍ ନବାର ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷଟା। ତାର କଲେକ୍ଟ ପାୱାର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ତାର ଆଇସାଇଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ତାର ଭଲ ଡାଇଭ୍ ବି ଭଲ ମାରିକି ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିକି ଯୋଉ କ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡା ନେଇଯାଏ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ଇଏ ତାର। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋସଲା ରାଜୁ, बेस्ट आउट स्विंगर, नेक्स्ट माणिक चांद, बेस्ट ऑलराउंडर, राकेश जैना, बेस्ट बैट्समैन, विश्वरंजन साहू, फाइनेस्ट ऑलराउंडर, फाइनेस्ट ऑलराउंडर इमरान खान, बेताज बासत ऑलवेज समझ जानसन, एंड द नेक्स्ट वन যদি আমি ଯିବା ତ ପରେଶ ସାମଲ, मिचेल स्टार्क, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, and the last one ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ। ନିଜକୁ ଆପଣ କଣଟା ଟ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କେବେ କିଛି ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମତେ କେବେ ଭାବିନି କି କେବେ ଆଜି ଆଗକୁ କେବେ ଭାବିବିନି। ବାସ୍ ଆଜ ଏ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେୟାର, ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର, ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ରଖିକି ମନରେ ଖେଳୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ ଭାଇ, ଅଲୱେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ ରହିଛି, ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାଗ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ। ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ଲେୟାର କହିବା, କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ ର ଟ୍ୟାଗ ଦବା ତ ସେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ, ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ବିକଜ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଜଗନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଠିକ ଅଛି, ରାପିଡ ଫାୟାର ବହୁତ ବଢିଆ ଗଲା। ଜଗନ ଭାଇ, ଶୋ କୁ ଆମେ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଡ ତ କରୁଛୁ, ଏଣ୍ଡ ଏବେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଶୋ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି, ବହୁତ ସାରା କଥା ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲୁ। ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଏବେ ଆପଣ, ବିକଜ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ତ ମାନେ ସତ କଥା କହିଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁରା। ମାନେ ସବୁ ମାନେ କୋଉଠି ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲେ ସପୋର୍ଟ, ଜିତିଲେ ବି ସପୋର୍ଟ, ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ବି ହେଲେ ସପୋର୍ଟ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ କହିହବନି, ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରୁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଖେଳୁଛୁ, କି ଆମେ ସେତିକି ମୋଟିଭେଟ ହଉଛୁ, କି ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛୁ କି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କି ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଟିକେ, କି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଖେଳନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷଟା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ ଭାଇ, ଏବଂ ବାସ୍ ଆପଣ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ରହିବ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟ ଧରିକି ଉଡେଇବେ, ବାସ୍ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ। ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି ରାକେଶ ଭାଇ କି ଜଗନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଯୋଉ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ବହୁତ କମ ଦେଖାଯିବି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବଟ୍ ଆଶା ରହିବ କି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଠିକ ଅଛି ଜଗନ ଭାଇ, ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଶୋ କୁ ଶେଷ କରିବା, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିବେ ଜଗନ ଭାଇ? କିଛି
କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ରାକେଶ ଭାଇ ତମକୁ, ଆଉ ତମର ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହଉ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ଫର୍ମାଟ ରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଚାନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। थैंक यू सो मच ऑलवेज आपण मोर बहुत फेवरेट प्लेयर जगन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपण मो कथा रखिकी एवं फैंस मानक पई आपण आज ए लाइव शो रे जॉइन करथिले। बस जदि हमें देखिबा आपणक टाइम आपणक पई बहुत मूल्यवान, तो एबे हमें ए शो को एंड करिबा। बहुत सारा क्वेश्चन हमें जानिलु वीआईपी फैन को क्वेश्चन हमें नहीं छु, बट वीआईपी जदि आपण किछि क्वेश्चन पचारे को चाहते हमें लास्ट क्वेश्चन नहीं पारिबा जगन भाई को पई आपण पचारि पारंतु टिके शीघ्र पचारिबे। इट्स गोरेक बेस्ट बैट्समैन इन 2026-2027 जगन भाई तो अछंती शायद ଏବେ ତ आपन ଜଣା देखा जाय ପଡିନି पारे ଏବେ बट ଯାଏଁ। वीआईपी टिके शीघ्र कहबे क्वेश्चन टी। ଏବେ ତ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଏବେ ତ 2026 ଚାଲିଛି ଅପକମିଂ 2027 ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଖେଳିଲା ପରେ। मिस्टर शक्ति कहउछंती कि आपनकर गोटे जदि हम देखिबा कमांडो 11 भुवनेश्वर टीम शंखा मेरी रे जीति पारिनी, तो शायद ସେଇ विजय ଗୋଟେ ପାଇଁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଠି କି ଆମ ଟିମ୍ ସେଠି କେବେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇନି, ବାକି ସବୁବେଳେ ପରଫର୍ମ କରୁ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡଲକ୍ ସେ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ହିଁ ମତେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ହାର୍ଡଲକ୍ ସେ ଟିମ୍ ଟା ଆମର ଟିମ୍ ରେ ହିଁ ଲକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ठीक अच्छे नेक्स्ट जदि हम देखिबा तो क्वेश्चन रहिछि वीआईपी कर जहां हम लास्ट क्वेश्चन नउछु कमांडो रे ए सीजन वीआईपी कमे भी से क्वेश्चन पचार छ, तो क्वेश्चन जगन भाई शायद बहुत मुश्किल हो ताको आंसर दवा। ठीक अछि जगन भाई किछ कहया को चाहे जो फैंस को शायद अपन आंसर दवा को चाहिए किछिटा नेम अपन नहीं परिबे जे शायद देखा जाई पारंती कमांडो रे। कमांडर कमांडो टीम रे के देखा जिवे नेक्स्ट सीजन वीआईपी को तरफ रे क्वेश्चन टा आछि किछिटा नेम नहीं परिबे जेहेतु आपनकर अछि जने बहुत बड़ फैन। देखନ୍ତୁ ଏମିତି ବି सोना भाई हुअନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି। सोना भाई ତ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସେଇ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହିଁ ରହିବ। वाओ तो सही स्क्वाड रहिबा बहुत सारा जिनस हमने जानिबे। बास दर्शक बंधु माने आपण माने समस्ते एमती ही भल पाइबा दियंतु जगन भाई को, से बहुत बेटर करंतु। थैंक यू सो मच जगन भाई आपणक सह कथा कि बहुत भल लागिला एवं बहुत सारा कथा मध्य हमें शिखिले केमिति ओडिशा टेनिस क्रिकेट आगु जीव ताहा भी शिखिले। थैंक यू सो मच निजर बहुमूल्य समय हमको देइथिबारु एथमे विदाय नबा एवं पुन जेतेबेला हम नेक्स्ट सीजन शो करिवे आपण तो मोर फास्ट गेस्ट ही रहिबे एवं नेक्स्ट टूर्नामेंट रे कोड निश्चित देखा हबो आपनक सह। थैंक यू सो मच जगन भाई विदाय नबा। जय श्री जगन्नाथ। ठीक ଅଛି।